हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं भरत। अपनी यूट्यूब चैनल पर मैथ्स रीजनिंग और बीजा विषयों पण शामिल है। हाल में आपने मैथ्स अभ्यास रनिंग है, तो चलो मित्रों आपने मैथ्स नवा टॉपिक विषय चर्चा करीशू। तो जो मित्रों आज आपने मैथ्स अंदर जोईशू धोरण 10 चैप्टर 2 बहुपदीओ बराबर। एनी अंदर आपने जोवाना छे स्वाध्याय 2.1 बराबर। तो चलो मित्रों आपने स्वाध्याय 2.1 नो क्वेश्चन नंबर 1 जोईए। सौप्रथम सूचना वांचे शू कहे छे, नीचे आकृति में कोई बहुपदी पी ऑफ एक्स माटे वाय बराबर पी ऑफ एक्स ना आलेख आपेल छे। दरेक किस्सा में पी ऑफ एक्स ना शून्यों की संख्या शोधो बराबर। तो जो मित्रों आपने अहींया जे कौंस में आपेलो छे एक्स, तो आपने एक्स अक्ष शोधीशुं बराबर। जो कदाच अहींया एक्स बराबर पी ऑफ वाय आप्यो होय तो आपने वाय अक्ष शोधवानो छे। तो आपने अहींया शुं छे सूचना में, तो पी ऑफ एक्स, तो आपने एक्स शोधीशुं बराबर। एक्स अक्ष पर आ लाइन केटली वखत क्रॉस थाय छे एटले के एना जीरो नी संख्या लखवानी छे बराबर। तो चलो मित्रों आपने सूचना अनुसार y बराबर शुं आपेलुं छे अहींया p ऑफ x बराबर। तो आपने x अक्ष पर आ लाइन केटली वखत क्रॉस थाय ए आपने जोवानुं छे बराबर। तो चलो मित्रों अहींया सौप्रथम फर्स्ट आकृति जोईए। एनी अंदर जो मित्रों आ जे रेखा आपेली छे ए x अक्ष ने केटली वखत क्रॉस थाय छे, तो जो मित्रों आ एक्स अक्ष है अने आ वाय अक्ष है बराबर। तो जो मित्रों अहींया आ रेखा वाय अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर एक पण वखत क्रॉस थती नथी, तो शून्यों संख्या शुं आवशे अहींया जीरो आवशे बराबर। चालो ए ज रीतना आकृति नंबर बीजी जोईए। चालो आनी अंदर जोईए तो आ रेखा अहींथी जाय छे आ बाजू बराबर। तो अहींया एक्स अक्ष ने केटली वखत क्रॉस थाय छे, तो जो मित्रों अहींया एक्स अक्ष ने केटली वखत क्रॉस करे छे, तो फक्त एक वखत क्रॉस करे छे बराबर। अहींया जे क्रॉस करे छे ए वाय अक्ष छे बराबर। तो आपने शुं शोधवानुं छे, फक्त एक्स अक्ष पर ज बराबर। तो अहींया शून्यनी संख्या केटली हशे, तो अहींया एक वखत बराबर। एक वखत क्रॉस करे एटले शून्यनी संख्या एक वखत। चालो ए ज रीतना तीजी आकृति। जो मित्रों आ छे एक्स अक्ष अने ऊभी रेखा छे वाय अक्ष बराबर। तो आ रेखा एक्स अक्ष ने केटली वखत क्रॉस करे छे, तो जो मित्रों अहींया 1 2 અને 3, तो शून्यों संख्या पण केटली हशे 3 बराबर। तो चलो मित्रों आपने आकृति नंबर 4 जोईए। शुं कहे छे, जो मित्रों आ ए छे एक्स अक्ष अने ऊभी रेखा ए वाय अक्ष बराबर। तो जो मित्रों आपने शुं शोधवानुं छे, एक्स अक्ष पर आ रेखा केटली वखत क्रॉस थाय छे बराबर। तो जो मित्रों अहींया आ जे छे 2 वखत क्रॉस थशे एक्स पर, अहींया 1 અને 2, तो शून्योनी संख्या केटली हशे मित्रों अहींया 2 बराबर। चालो ए ज रीतना आकृति नंबर 5। चालो आ एक्स अक्ष अने आ वाय अक्ष, तो जो मित्रों अहींया शून्योनी संख्या केटली थशे, तो जो 1 2 3 4 4 वखत क्रॉस थाय छे एटले 4 लखीशुं बराबर। चालो आकृति नंबर 6। जो एक्स अक्ष ने आ रेखा केटली वखत क्रॉस करे छे, तो अहींया एक, जो मित्रों अहींया अड़ीने पाછી वળી જાય છે એટલે એને એક જ વખત ગણવામાં આવશે। અહીંયા પણ એક જ વખત ગણવામાં આવશે, કેમ કે અહીંયા ટચ થઈને જાય છે પાછી બરાબર। જો આ રીતના હોય તો આપણે 2 ગણવાના છે, અને જો આ રીતના ટચ થઈને જાય તો એને એક વખત ગણવાના છે બરાબર। તો આને 2 વખત ગણીશું અને આને એક વખત બરાબર। तो जो मित्रों अहींया 1 2 અને 3 वखत, तो आपने शून्योनी संख्या केटली लखीशुं 3 बराबर। तो चलो मित्रों हवे थोड़ी वधारानी आकृति जोई लीए बराबर। तो चलो मित्रों आपने थोड़ा वधाराना एक्जाम्पल जोई लीए। तो चलो मित्रों अहींया एक्जाम्पलनी अंदर आपने शुं छे, अहींया आ रीतना आपने जोयुं छे बराबर अगाऊ। जो अहींया y बराबर p ऑफ x, तो आपने x अक्ष पर आ रेखा केटली वखत क्रॉस थाय ए आपने शोधवानी होय छे बराबर। तो जो मित्रों अहींया आ रेखा अहींया y अक्ष पर अहींया 2 वखत, परंतु आपने खाली कौंस में आपेली होय ए ज जोवानी छे बराबर। एटले आपने x अक्ष पर केटली वखत क्रॉस थाय, तो आपने सौप्रथम कौंस में जे आपेली छे ए ज अक्ष आपने चूज करवानी छे बराबर। तो अहींया आपी छे आपने x अक्ष, तो अहींया आपने 1 लखવું પડશે કેટલા, तो शून्योनी संख्या 1 बराबर। भले ने पछी y में 2 वखत क्रॉस थाय छे, परंतु आपने कौंसनी अंदर आपेલું होय ए ज आपने जोवानुं छे बराबर। चालो ए रीतना बीजू जोईए। जो मित्रों अहींया आनाथी अलग छे, अहींया y बराबर p ऑफ x छे, तो अहींया x बराबर p ऑफ y छे बराबर। अहींया आपने y अक्ष शोधवानो छे। तो जो मित्रों अहींया एक्स अक्ष नहीं आप्यो,
એની પર કેટલી વખત ક્રોસ થાય એ નહીં શોધવાનું, પરંતુ વાય અક્ષ પર કેટલી વખત ક્રોસ થાય એ આપણે શોધવાનું છે. તો જો મિત્રો અહીંયા 1 2 3 4 અને જો મિત્રો અહીંયા અડીને જાય છે બરાબર, આ રીતના ટચ થઈ જાય તો એને આપણે એક વખત ગણતરીમાં લઈએ છીએ, અને જો આ રીતના ક્રોસ થાય તો એને બે વખત ગણતરીમાં લઈએ બરાબર. તો અહીંયા ટચ થાય છે એટલે એક ગણતરીમાં લઈશું બરાબર. તો ચાલો 1 2 3 4 5 અને 6. તો શૂન્યની સંખ્યા કેટલી હશે અહીંયા 6 બરાબર. તો ખાસ મિત્રો ધ્યાન રાખજો, પરીક્ષામાં આ રીતના પણ પૂછાઈ શકે બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે સ્વાધ્યાય 2.1 અહીંયા પૂરો થઈ જાય છે. હવે જોઈશું આપણે સ્વાધ્યાય 2.2 બરાબર. તો સૌપ્રથમ આપણે સ્વાધ્યાય 2.2ની પ્રાથમિક માહિતી મેળવીએ બરાબર. તો જો મિત્રો બહુપદીના આપણે 3 પ્રકારો આ ચેપ્ટરની અંદર ભણવાના રહેશે બરાબર. તો કયા કયા છે? તો સુરેખ બહુપદી અને દ્વિઘાત બહુપદી તેમજ ત્રિઘાત બહુપદી બરાબર. જો મિત્રો કોઈ પણ એક ઘાતવાળી બહુપદીને સુરેખ બહુપદી કહીશું બરાબર, બે ઘાતવાળી બહુપદીને દ્વિઘાત બહુપદી અને 3 ઘાતવાળીને ત્રિઘાત બહુપદી કહીશું બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા આપણે આ 3 છે પ્રકાર, એમાંથી આપણે સૌથી મહત્ત્વનો પોઈન્ટ છે બીજા નંબરનો દ્વિઘાત બહુપદી બરાબર. આખા ચેપ્ટરની અંદર જે પણ દાખલા આપણે ગણવાના છે એ બધા જ આપણે દ્વિઘાત બહુપદીના સૂત્રોનો જ ઉપયોગ કરીશું બરાબર, આના સૂત્રોનો જ બરાબર. તો જો મિત્રો એના ફક્ત 2 સૂત્રો છે બરાબર. તો જો મિત્રો દ્વિઘાત બહુપદીના 2 સૂત્રો છે કયા? તો શૂન્યનો સરવાળો માટેનું સૂત્ર તો કયું છે? શૂન્યના સરવાળા માટેનું સૂત્ર તો -b/a બરાબર. આ છે શૂન્યના સરવાળા માટેનું સૂત્ર છે. અને શૂન્યના ગુણાકાર માટેનું તો c/a બરાબર. આ છે શૂન્યનો ગુણાકાર શોધવા માટેનું સૂત્ર બરાબર. તો જો મિત્ર આખા ચેપ્ટરની અંદર આ 2 જ સૂત્રો આપણને ખૂબ જ મહત્ત્વના છે બરાબર. તો આ 2 સૂત્રો આપણે તૈયાર કરવાના છે, એ તો તમને જોતાની સાથે આવડી જ જશે બરાબર. આના આધારિત આપણે 2.2ની અંદર આપણે દાખલા ગણીશું બરાબર. અને જો મિત્રો જે આપણે એકદમ સરળ રીતથી ગણીશું બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે સુરેખ બહુપદી એટલે એક ઘાત જો મિત્રો આ રીતના હશે બરાબર. જો એનું ઉદાહરણ આપણે જોઈએ તો 3x - 2 બરાબર. જો મિત્રો અહીંયા એક ઘાત નહીં તો આપણે માનવાની છે એક ઘાત બરાબર. આ રીતના સુરેખ બહુપદીનું સ્વરૂપ હશે બરાબર. ચાલો એ જ રીતના અહીંયા આપણે દ્વિઘાત બહુપદીનું જોઈએ તો દ્વિઘાત બહુપદીમાં શું હશે? તો જો મિત્રો અહીંયા 3x² અને -2x + 8 બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા 2 ઘાત છે અને અહીંયા 2x એ એક ઘાત છે અને છેલ્લે અચળ પદ બરાબર. તો આ છે દ્વિઘાત બહુપદીનું સ્વરૂપ બરાબર. જો મિત્રો અહીંયા ઘાત નહીં પરંતુ આપણે એ ઘાત માનવાની છે. અને ત્રિઘાત બહુપદી એટલે જો મિત્રો અહીંયા 4x³ - 5x² અને +3x અને 4 બરાબર. ચાલો 1 લખીએ +1 બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા 4x³ - 5x² +3x +1 બરાબર. તો આવું હશે ત્રિઘાત બહુપદીનું સ્વરૂપ બરાબર. તો અહીંયા 3 ઘાત 2 ઘાત અને 1 ઘાત છેલ્લે અચળ પદ બરાબર. તો જો મિત્રો સૌથી વધુ આપણે મહત્વનું છે આ એ બરાબર. આખા ચેપ્ટરની અંદર આપણે આના રિલેટેડ દાખલા ગણવાના છે બરાબર. આપણે સૌપ્રથમ આ મહત્વનું છે બરાબર. તો જો મિત્રો આપણે દ્વિઘાત બહુપદીનું સ્વરૂપ જોઈએ તો ax² + bx અને +c બરાબર. આવું સ્વરૂપ દ્વિઘાત બહુપદીનું હશે બરાબર. આટલું આપણે દ્વિઘાત બહુપદીનું એટલું યાદ રાખવાનું છે બરાબર. તો ચાલો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ સ્વાધ્યાય 2.2. તો જો મિત્રો આજે મેથ્સની અંદર આપણે જોઈશું ધોરણ 10 ચેપ્ટર 2 બહુપદીઓ બરાબર. એની અંદર આપણે જોવાના છે આજે સ્વાધ્યાય 2.2નો ક્વેશ્ચન નંબર 1. તો જો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 1ની સૂચના વાંચીએ સૌપ્રથમ. તો નીચે આપેલ દ્વિઘાત બહુપદીઓના શૂન્ય શોધો અને તેમના શૂન્યો અને સહગુણકો વચ્ચેનો સંબંધ ચકાસો બરાબર. તો જો મિત્રો આપણે સૌપ્રથમ શું કરવાનું છે તો દ્વિઘાત બહુપદીના શૂન્યો શોધવાના છે અને ત્યારબાદ તેમના શૂન્યો અને સહગુણકો વચ્ચેનો આપણે સંબંધ ચકાસીશું બરાબર. તો ચાલો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 1ની રકમ વાંચીએ. શું કહે છે સૌપ્રથમ? તો જો મિત્રો x² - 2x - 8 બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા દ્વિઘાત બહુપદીની ત્રિપદી એટલે કે 3 પદ છે બરાબર.
અને 3 પદ હોય તો સૌપ્રથમ આપણે શું કરવાનું છે, પહેલું પદ અને છેલ્લા પદનો ગુણાકાર. તો જો મિત્રો અહીંયા કોઈ અંક નથી તો આપણે 1 સમજી લેવાનું છે, બરાબર. તો 1 ગુણ્યા 8 કરીશું તો 8 × 8, બરાબર. તો જો મિત્રો હવે શું કરીશું, તો જો મિત્રો 8ના એવા અવયવો પાડીશું કે જે આપણે -2 મળે, બરાબર, મધ્યપદ. તો આપણે એના માટે શું કરીશું, તો 4 દુ 8 કરીશું, બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા નિશાની કઈ લગાડીશું, તો મધ્યપદની અંદર જે નિશાની હોય એ મોટા અંકને લાગશે, એટલે કે 4ને માઇનસ થશે, બરાબર, -4 થશે. અને જો અહીંયા તો અહીંયા કઈ નિશાની છે, માઇનસ. તો અહીંયા માઇનસ હોય તો એક માઇનસ હશે અને એક પ્લસમાં હશે નિશાની, બરાબર. અને જો મિત્રો અહીંયા પ્લસની નિશાની હોય તો બંને જગ્યાએ માઇનસ તો માઇનસ આવશે, બંને જગ્યાએ પ્લસ તો પ્લસની નિશાની હશે, બરાબર. તો ચાલો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. હવે સૌપ્રથમ આપણે શૂન્ય શોધવાનું છે એટલે 0 લખીશું. ચાલો હવે રકમ લખીએ, x². હવે જો મિત્રો આ મધ્યપદ નહીં, એની જગ્યાએ આ લખવાનું છે, બરાબર. -4x + 2x અને -8. તો જો મિત્રો આ 4 પદ છે એમાંથી આપણે બબેની જોડી બનાવી દઈશું, બરાબર. હવે આ બબેની જોડીમાં સમાન શું છે નીકળે, એટલે કે કોમન કઈ સંખ્યા નીકળે એને આપણે કૌંસની બહાર નીકાળીશું. તો જો મિત્રો અહીંયા x² - 4x, તો અહીંયા x કોમન નીકળશે, બરાબર. અહીંયા પણ x છે, અહીંયા એટલે એક x બહાર નીકળી જશે, બરાબર. તો અહીંયા કેટલા વધશે, એક x - 4. આ x કોમનમાં નીકળી જાય છે, બરાબર. અહીંયા ચાલો અહીંયા કંઈ કોમનમાં નીકળે, તો અહીંયા જો મિત્રો 2x - 8 છે, તો 8 એ 4 દુ 8 થશે, એટલે કે અહીંયા 2 છે, આ 2 એટલે 2 કોમન બહાર નીકળશે. જો મિત્રો અહીંયા 2 કોમન નીકળી જાય તો x વધશે અને અહીંયા -4, બરાબર. તો ચાલો મિત્રો હવે શું કરીશું, જો આ કૌંસની અંદર જે રકમ છે એ બંને સેમ આવી જોઈએ, બરાબર, અને નિશાની પણ સરખી હોવી જોઈએ. તો જો મિત્રો અહીંયા x - 4 તો અહીંયા પણ x - 4 છે, બરાબર. તો જ આપણો દાખલો સાચો પડશે, બરાબર. તો હવે આપણે કૌંસમાં છે એને એક વખત લખીશું, અહીંયા x - 4. હવે આ લખીશું x + 2, બરાબર. ચાલો હવે x - 4 = 0 કરીશું. અહીંયા પણ x + 2 = 0 કરીશું, બરાબર. જો મિત્રો હવે x બરાબરની આ બાજુ -4 આવતા પ્લસ થઈ જશે, બરાબર. જો એ જ રીતના અહીંયા x ની બરાબર આ બાજુ 2 આવતા -2 થઈ જશે. તો જો મિત્રો અહીંયા આપણે શૂન્યો મળી ગયા છે, બરાબર. તો અહીં 4 અને -2 એ આપેલ બહુપદીના શૂન્યો છે, બહુપદીના શૂન્યો છે. તો જો મિત્રો અહીંયા આપણે શૂન્યો મેળવી લીધા છે, બરાબર. હવે આપણે શું કરવાનું છે, તો શૂન્યો અને સહગુણકો વચ્ચેનો આપણે સંબંધ ચકાસવાનો છે, બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે સૌપ્રથમ ફરી પાછી આ રકમ અહીંયા લખવી પડશે, એટલે કે આ જે છે, બરાબર. તો અહીંયા લખીશું x² - 2x - 8, બરાબર. હવે શું કરીશું, આપણે ABC કરવાના છે. a બરાબર x ની આગળ કોઈ સહગુણક નથી તો આપણે 1 કરીશું. અહીંયા b બરાબર તો -2 થશે અને c બરાબર તો -8 થશે, -8, બરાબર. ચાલો હવે અહીંથી જો મિત્રો અહીં સુધી દાખલો દરેક શિક્ષકો સેમ ગણશે, પરંતુ અહીંથી થોડી અલગ અલગ રીત હશે, બરાબર. તો જો મિત્રો આપણે એકદમ સહેલી રીતથી અહીંથી ગણીશું, બરાબર. જો આપણે ABC મેળવી લીધા, તો જો મિત્રો આપણે એક સહેલી રીતથી દાખલો ગણવા જઈ રહ્યા છે, બરાબર. જો મિત્રો આપણે શૂન્યનો સરવાળો સૌપ્રથમ આપણે સૂત્ર વગર અને પછી સૂત્રની મદદથી, તો એ જ રીતે આપણે શૂન્યનો ગુણાકાર સૌપ્રથમ સૂત્ર વગર અને પછી સૂત્રની મદદથી, બરાબર. તો ચાલો આપણે દાખલો ગણીશું. સૌપ્રથમ આપણે શું કરીશું, સૂત્રની મદદ વગર શૂન્યનો સરવાળો સૌપ્રથમ કરવાનો છે, બરાબર. શૂન્યનો સરવાળો સૌપ્રથમ સૂત્ર વગર, તો આ રકમ લખીશું 4 + -2, બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા પ્લસ માઇનસ થઈ જશે એટલે -2, બરાબર. તો અહીંયા કેટલો જવાબ આવશે, 2, બરાબર. આ આપનો જવાબ છે. હવે જો મિત્રો સૂત્રની મદદથી પણ આટલો જવાબ આવવો જોઈએ, બરાબર. તો હવે સૂત્રની મદદથી શૂન્યોનો સરવાળો
શૂન્યનો સરવાળો બરાબર સૂત્ર શું છે દ્વિઘાત બહુપદીનું? તો -b/a છે, બરાબર. તો અહીંયા -b બરાબર કેટલા છે? -2. તો જો મિત્રો અહીંયા સૂત્રમાં પણ માઇનસ છે તો એ પણ સૌપ્રથમ એ પણ લખવાનું છે, બરાબર. અને અંદર પણ -2 છે, બરાબર, -2. અને એ બરાબર તો 1 છે, બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા માઇનસ માઇનસ શું થઈ જશે? પ્લસ. તો 2, બરાબર. આ આપનો ફાઇનલ જવાબ. તો જો મિત્રો અહીંયા સેમ જવાબ આવ્યો છે, બરાબર. સૌપ્રથમ સૂત્ર વગર અને સૂત્રની મદદથી સરખો જવાબ આવવો જોઈએ. તો જો મિત્રો હવે આપણે શૂન્યનો ગુણાકાર કરીશું, સૌપ્રથમ સૂત્ર વગર અને પછી સૂત્રની મદદથી, બરાબર. ચાલો શૂન્યનો ગુણાકાર સૌપ્રથમ સૂત્ર વગર 4 × -2, બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા 4 × 8 થશે, પરંતુ અહીં માઇનસ છે એટલે -8 જવાબ આવશે, બરાબર. ચાલો હવે સૂત્રની મદદથી શૂન્યનો ગુણાકાર, બરાબર. શૂન્યનો ગુણાકાર સૂત્ર શું છે? c/a, બરાબર. તો c બરાબર અહીં કેટલા છે? -8 અને a બરાબર 1. તો જો મિત્રો 8 × 8 જ થશે, પરંતુ કેવા? માઇનસ, બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા શૂન્યનો ગુણાકાર સૂત્ર વગર અને શૂન્યનો ગુણાકાર સૂત્રની મદદથી સરખો જવાબ આવે છે, બરાબર. ચાલો અહીંયા આપણો દાખલો પૂરો થાય છે, બરાબર. જો મિત્રો આ રીત સૌથી સહેલી છે, બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંથી દરેક શિક્ષકોની રીત અલગ અલગ હોય છે, બરાબર. આપણે એકદમ સહેલી રીતથી દાખલો ગણીએ છીએ, બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 2 જોઈએ. સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ શું કહે છે. તો જો મિત્રો અહીંયા 4s² - 4s + 1, બરાબર. જો મિત્રો આ દ્વિઘાત બહુપદીની ત્રિપદી છે, બરાબર. ત્રિપદીનું સ્વરૂપ છે. જો મિત્રો 3 પદ હોય તો આપણે શું કરીએ છીએ દ્વિઘાત બહુપદીમાં? પહેલા અને છેલ્લા પદનો ગુણાકાર. એટલે કે જો મિત્રો 4 × 1 બરાબર શું થશે? 4 × 4. ચાલો 4ના એવા અવયવ પાડીશું કે જે -4 થાય. તો જો મિત્રો અહીં 2 × 2 કરીશું તો 4, પરંતુ આપણે -4 લાવવાના છે, બરાબર. તો અહીંયા કઈ નિશાની મૂકીશું? તો જો મિત્રો અહીંયા જે નિશાની છે એ મોટા અંકને લાગશે, પરંતુ અહીંયા બંને સરખા છે, બરાબર. અને અહીંયા પ્લસની નિશાની છે. જો મિત્રો અહીંયા પ્લસની નિશાની હોય તો બંને જગ્યાએ માઇનસ, તો માઇનસ જ આવશે. બંને જગ્યાએ પ્લસ હોય તો પ્લસ જ આવશે, બરાબર. તો ચાલો હવે આપણે અહીંયા -4 મળી જશે, બરાબર. 2 × 4 એટલે -4 મળી જશે. ચાલો હવે આપણે 0 શોધવાના છે, એટલે સૌપ્રથમ 4s². હવે જો મિત્રો આ મધ્યપદ લખવાનું નથી, એની જગ્યાએ આ લખીશું, બરાબર. 2s - 2s + 1. ચાલો હવે આ 4 પદને આપણે બબેની જોડી બનાવી દઈએ, બરાબર. જો મિત્રો આ બબેની જોડીમાંથી આપણે કોમન શું મળે છે, એટલે કે સરખા કયા કયા અંક છે એને આપણે કૌંસની બહાર મૂકીશું. જો મિત્રો અહીંયા 2 × 4 થશે, અહીંયા પણ 2s, એટલે કે જો મિત્રો અહીંયા 2 અને s કોમન નીકળશે, બરાબર. તો અહીંયા કેટલા વધશે? 2s. અને અહીંયા તો જો મિત્રો અહીંયા બંને 2s બંને બહાર નીકળી જાય છે કોમનની અંદર. તો અહીંયા કશું ના રહે તો આપણે 1 મૂકી દેવાનું છે, બરાબર. ચાલો એ જ રીતના અહીંયા જોઈએ 2s + 1. તો અહીંયા કશું કોમનમાં નીકળે એવું નહીં, તો આપણે -1 કરી દઈશું. અને 2s અહીંયા પ્લસની નિશાની છે. જો મિત્રો બહાર કૌંસની બહાર માઇનસની નિશાની હોય તો અંદર, જો મિત્રો બહાર નિશાની માઇનસની હોય તો અંદર પણ નિશાની બદલાશે, બરાબર. તો ચાલો હવે આપણે શું કરીશું? કૌંસની અંદર જે રકમ છે એ બંને સેમ હોવી જોઈએ. તો જો મિત્રો અહીંયા 2s - 1, અહીંયા પણ 2s - 1, બરાબર. હવે આ બંનેમાંથી એક જ વખત લખવાનું છે 2s - 1, બરાબર. ચાલો હવે આને લખીશું 2s - 1. ચાલો હવે એના 0 શોધીએ. 2s - 1 બરાબર 0. અહીંયા પણ 2s - 1 બરાબર 0 કરીશું. જો મિત્રો 2s બરાબર -1 આ બાજુ આવતા શું થઈ જશે? પ્લસ થઈ જશે, બરાબર. ચાલો મિત્રો એસને અલગ કરીશું તો 1/2 થઈ જશે, બરાબર. ચાલો એ જ રીતના અહીંયા પણ 2s બરાબર -1 બરાબરની આ બાજુ જતાં પ્લસ થઈ જશે. ચાલો એસને અલગ કરીશું તો 1/2 આવી જશે, બરાબર. તો જો મિત્રો અહીં 1/2 અને 1/2 એ આપેલ
બહુપદીના આપેલ બહુપદીના શૂન્યો છે, બરાબર, શૂન્યો છે. તો જો મિત્રો અહીંયા આપણે શૂન્યો મળી ગયા છે, બરાબર. તો હવે શું કરવાનું છે, તો શૂન્ય અને સહગુણકો વચ્ચેનો આપણે સંબંધ ચકાસવાનો છે, બરાબર. તો જો મિત્રો સૌપ્રથમ ફરી પાછા આ રકમ અહીંયા લખીશું. તો અહીંયા લખીશું 4s² - 4s + 1, બરાબર. ચાલો હવે આપણે એડીસી કરવાનું છે. અહીંયા a બરાબર 4 છે અને b બરાબર તો -4 અને c બરાબર તો 1, બરાબર. ચાલો મિત્રો હવે આપણે અહીંથી રીત બદલાશે, બરાબર. જો મિત્રો આપણે સૌપ્રથમ શું કરીશું, શૂન્યનો સરવાળો સૂત્ર વગર. તો શૂન્યનો સરવાળો સૂત્ર વગર કરીશું. સૌપ્રથમ 1/2 આ રકમ લખીશું, બરાબર. આ 1/2 + 1/2. તો જો મિત્રો અહીંયા છેદ સરખા છે અને પ્લસની નિશાની એટલે છેદ એક વખત લખીશું, 1 + 1 અને છેદમાં 1, બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા 1 + 1 તો 2 થઈ જશે. ચાલો 2 × 2 તો અહીંયા આપણને કેટલો જવાબ મળશે, 1. તો જો મિત્રો સૂત્ર દ્વારા પણ આટલો જ જવાબ મળવો જોઈએ, બરાબર. શૂન્યનો સરવાળો સૂત્રની મદદથી શું કરીશું, સૂત્ર શું છે, તો -b/a, બરાબર. તો જો મિત્રો -b બરાબર અહીંયા કેટલા છે, સૂત્રની અંદર પણ માઇનસ છે અને અહીંયા પણ -4 છે, બરાબર. અને a બરાબર તો અહીંયા 4 છે. તો જો મિત્રો અહીંયા -- પ્લસ થઈ જશે, 4 × 4. તો જો મિત્રો અહીંયા એક જવાબ સેમ જવાબ મળે છે. સૂત્ર વગર અને સૂત્રની મદદથી સેમ જવાબ આવવો જોઈએ, બરાબર. ચાલો હવે આપણે શું કરીશું, શૂન્યનો ગુણાકાર, બરાબર. સૌપ્રથમ આપણે સૂત્ર વગર શૂન્યનો ગુણાકાર સૂત્ર વગર શું કરીશું, 1/2 × 1/2, બરાબર. તો જો મિત્રો ઉપરની રકમ સાથે ઉપર ગુણાકાર થશે ને નીચેની સાથે નીચે, બરાબર. તો અહીંયા 1 × 1 ઉપર થશે, 2 × 4, બરાબર. આટલો જવાબ આવે છે સૂત્ર વગર. તો હવે એટલો જ જવાબ સૂત્રની મદદથી આવવું જોઈએ. શૂન્યનો ગુણાકાર સૂત્ર શું છે હવે, તો c/a, બરાબર. તો c બરાબર અહીં કેટલા છે, 1 અને a બરાબર તો અહીંયા 4. તો જો મિત્રો અહીંયા સૂત્ર વગર 1/4 આવે છે અને સૂત્ર દ્વારા પણ 1/4, બંને જવાબ સરખો આવે છે. તો અહીંયા આપણો દાખલો પૂરો થાય છે, બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 3 જોઈએ. સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ, શું કહે છે. જો મિત્રો અહીંયા 6x² - 3 - 7x, બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા દાખલામાં કંઈ ડિફરન્સ દેખાય છે, તો જો મિત્રો અહીંયા ડિફરન્સ છે. તો જો મિત્રો અહીંયા આપણે ક્રમમાં ગોઠવવી પડશે. સૌપ્રથમ આપણે 6x² પછી 7x² પછી અચળ પદ આવે, બરાબર. તો અહીંયા આપણે સૌપ્રથમ લખવી પડશે 6x² - 7x² અને છેલ્લે અચળ પદ આવશે, બરાબર. આ રીતના ક્રમમાં ગોઠવવું પડશે. જો મિત્રો આ રીતના તમને રકમ દેખાય તો એને આપણે આ રીતના ક્રમમાં ગોઠવવી પડશે, બરાબર. ચાલો હવે શું કરીશું, આ દ્વિઘાત બહુપદીની ત્રિપદી છે. 3 પદ હોય તો આપણે પહેલું પદ અને છેલ્લા પદનો ગુણાકાર કરીએ છીએ, બરાબર. તો 6 × 3 બરાબર કેટલા થશે, 6 × 3 = 18, બરાબર. તો જો મિત્રો આ 18ના એવા અવયવ પાડીશું કે જે આપણે -7 મળે, બરાબર. તો અહીંયા આપણે શું કરીશું, 9 × 2 = 18 કરીએ, બરાબર. જો મિત્રો અહીંયા નિશાની માઇનસની છે, અહીંયા નિશાની માઇનસની હોય એ મોટા અંકને લાગુ પડે, બરાબર. તો 9ને અને અહીંયા કઈ નિશાની આવશે, તો જો મિત્રો અહીંયા માઇનસ છે તો એક વખત માઇનસ ને એક વખત પ્લસ આવે છે, બરાબર. અને જો અહીંયા પ્લસ હોય તો બંને જગ્યાએ માઇનસ હોય કાં તો બંને જગ્યાએ પ્લસ આવે, બરાબર. ચાલો હવે આપણે શું કરીશું, -9માંથી 2 બાદ કરતાં આપણે -7 મળે, બરાબર. તો હવે આપણે 0 શોધવાનું છે એટલે સૌપ્રથમ 0 લખીશું. ચાલો હવે મધ્યપદ લખવાનું નથી, એની જગ્યાએ આ લખીશું, બરાબર. ચાલો 100x² 9x + 2x અને -3, બરાબર. ચાલો હવે આ 4 પદ છે એમાંથી આપણે બબેની જોડી બનાવી દઈશું. બબેની જોડી બનાવ્યા પછી એમાંથી શું કોમન નીકળે એને આપણે કૌંસની બહાર મૂકીશું કોમનને. તો જો મિત્રો અહીંયા 3 × 2 = 6 થશે, અહીંયા 3 × 3 = 9
અને અહીંયા પણ એક્સનો વર્ગ છે અને અહીંયા પણ એક્સ, એટલે અહીંયા અહીંથી 3 કોમન નીકળશે અને અહીંથી પણ 3 કોમન નીકળશે, બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા એક્સ પણ કોમન નીકળશે, બરાબર. તો અહીંયા 3x, તો અહીંયા વધશે એક્સ, તો અહીંયા શું વધશે? 3 તરી 9 એટલે 3 વધશે, બરાબર. એક્સ કોમનમાં નીકળી જાય છે. ચાલો એ જ રીતના અહીંયા શું કોમનમાં નીકળે છે? 2x - 3, તો અહીંયા કંઈ કોમનમાં નીકળે એવું નહીં, તો આપણે 1 કરી દઈશું, 2x - 3 થશે, બરાબર. જો મિત્રો હવે દાખલો આપણે ચકાસો, કૌંસની અંદર બંને રકમ સરખી છે, તો જો મિત્રો અહીંયા 2 બાકી છે, બરાબર. કેમ કે અહીંયા 3 દુ 6 એટલે 2x વધે છે, બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા 2x - 3 અને અહીંયા પણ 2x - 3, બંને જગ્યાએ નિશાની પણ સરખી હોવી જોઈએ અને રકમ પણ સરખી હોવી જોઈએ, બરાબર. તો જ આપણો દાખલો સાચો ગણાશે. તો અહીંયા 2x - 3. હવે આ કૌંસવાળી રકમને એક જ વખત લખીશું અને હવે આ એ લખીશું, બરાબર. 3x + 1. ચાલો હવે 2x - 3 બરાબર 0 કરીશું. અહીંયા પણ 3x + 1 બરાબર 0 કરીશું, બરાબર. ચાલો અહીંયા 2x બરાબરની આ બાજુ -3 આવતા ધન થઈ જશે, બરાબર. હવે એક્સને અલગ કરીશું તો 3/2, બરાબર, આ રીતના આવશે. ચાલો એ જ રીતના અહીંયા 3x બરાબર +1 છે, તો આ બાજુ આવતા માઇનસ થઈ જશે. એક્સને અલગ કરીશું. જો મિત્રો -1/3 આવી જશે, બરાબર. તો અહીં 3/2 અને -1/3 એ આપેલ બહુપદીના શૂન્યો છે, બરાબર, શૂન્યો છે. તો જો મિત્રો અહીંયા આપણે બહુપદીના શૂન્યો મળી ગયા છે, બરાબર. હવે આપણે શૂન્યો અને સહગુણકો વચ્ચેનો સંબંધ ચકાસવાનો છે. તો સૌપ્રથમ આપણે શું કરીશું? આ રકમ ફરી લખવી પડશે. આપણે જે સુધારેલી છે એ અહીંયા રકમ લખીશું, 6x² - 7x - 3, બરાબર. ચાલો હવે આપણે ABC લખવાનું છે. a બરાબર તો અહીંયા 6 અને b બરાબર તો માઇનસ છે એટલે માઇનસ લખીશું -7 અને c બરાબર તો -3. ચાલો હવે શૂન્યનો સરવાળો સૌપ્રથમ સૂત્ર વગર, બરાબર. 2 વખત આપણે શોધવાનો છે, એક વખત સૂત્ર વગર અને બીજી વખત સૂત્રની મદદથી. તો આપણે સૌપ્રથમ સૂત્ર વગર કરીશું. રકમ કઈ લખીશું? આ એ, બરાબર. ચાલો શૂન્યનો સરવાળો બરાબર 3/2 પ્લસ -1/3. જો મિત્રો અહીંયા છેદ સરખા નથી તો શું કરીશું? ચોકડી ગુણાકાર, બરાબર, આ રીતના. ચાલો 3 તરી 9, 2 એકા 2, પરંતુ અહીંયા માઇનસ છે એટલે માઇનસ થઈ જશે. નીચે 3 દુ 6, બરાબર. તો જો મિત્રો 9માંથી 2 બાદ કરતાં આપણે મળે છે 7 અને /6, બરાબર. તો જો મિત્રો સૂત્ર વગર આપણે આ જવાબ મળે છે 7/6. તો હવે સૂત્રની મદદથી પણ એટલો જ જવાબ મળવો જોઈએ, બરાબર. ચાલો સૂત્રની મદદથી ગણીશું. શૂન્યનો સરવાળો, સૂત્ર શું છે? તો -b/a. -b બરાબર કેટલા છે? અહીંયા સૂત્રમાં પણ માઇનસ છે અને અહીંયા પણ માઇનસ, બરાબર. લખવામાં ભૂલ ના કરતા. a બરાબર 6. તો જો મિત્રો અહીંયા માઇનસ, અહીંયા પણ માઇનસ પ્લસ થઈ જશે /6, બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા સેમ જવાબ આવવો જોઈએ, તો સેમ આવ્યો છે, બરાબર, સૂત્ર વગર અને સૂત્રની મદદથી. એ જ રીતના આપણે શૂન્યનો ગુણાકાર કરીશું. સૌપ્રથમ સૂત્ર વગર શૂન્યનો ગુણાકાર, સૌપ્રથમ સૂત્ર વગર. તો અહીંયા આપણે શું કરીશું? 3/2 ગુણ્યા -1/3, બરાબર. આ જ રકમ આપણે લખવાની છે. ચાલો ગુણાકાર કરીશું. જો મિત્રો અહીંયા પ્લસ કે માઇનસ હોય તો આ રીતના આપણે ચોકડી ગુણાકાર કરીએ, પરંતુ અહીંયા ગુણાકાર હોય તો ઉપરની સંખ્યા સાથે ઉપર ગુણાકાર કરવાનો છે અને નીચે સાથે નીચે, બરાબર. તો અહીંયા
3 એકા 3, પરંતુ કેવા માઇનસ આવશે બરાબર. અહીંયા 3 દુ 6. તો જો મિત્રો આ ઉડે તો ઉડાડી દઈશું. 3 દુ 6 થશે એટલે જવાબ શું આવશે? -1/2 બરાબર. ચાલો આ સૂત્ર વગર છે. હવે સૂત્રની મદદથી ફરી પાછા ગણીશું. શૂન્યનો ગુણાકાર બરાબર. ગુણાકાર. ચાલો સૂત્ર શું છે? તો c/a. c બરાબર કેટલા છે? તો -3 અને a બરાબર તો 6. તો જો મિત્રો 3 દુ 6 થશે તો અહીંયા -1/2. તો જો મિત્રો સૂત્ર વગર અને સૂત્રની મદદથી સેમ જવાબ આવે છે બરાબર. ચાલો અહીંયા દાખલો પૂરો થઈ જાય છે. જો મિત્રો આજે મેથ્સની અંદર આપણે જોઈશું ધોરણ 10 ચેપ્ટર 2 બહુપદીઓ બરાબર. એની અંદર આપણે જોવાના છે આજે સ્વાધ્યાય 2.2 ક્વેશ્ચન નંબર 1નો ચોથો દાખલો બરાબર. એ અગાઉ આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 1ના 1 થી 3 દાખલા આપણે જોઈ ગયા છે. તો ચાલો મિત્રો આપણે સૌપ્રથમ સૂચના વાંચીએ. શું કહે છે? નીચે આપેલ દ્વિઘાત બહુપદીઓના શૂન્ય શોધો તથા તેમના શૂન્યો અને સહગુણકો વચ્ચેનો સંબંધ ચકાસો બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા આપણે સૌપ્રથમ શું કરવાનું છે? દ્વિઘાત બહુપદીઓના આપણે સૌપ્રથમ શૂન્ય શોધવાના છે અને ત્યારબાદ તેમના શૂન્યો અને સહગુણકો વચ્ચેનો આપણે સંબંધ ચકાસવાનો છે બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. તો ચાલો મિત્રો આપણે સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ. દાખલા નંબર ચોથો. એની રકમ છે 4u² + 8u બરાબર. જો મિત્રો અહીંયા દ્વિઘાત બહુપદીઓના આપણે 3 પદ હોય છે, પરંતુ અહીંયા દ્વિપદી છે એટલે કે 2 જ પદ છે બરાબર. તો આપણે જોયું છે કે દ્વિઘાત બહુપદીનું સ્વરૂપ કેવું હોય છે. તો જો મિત્રો p(x) = ax² + bx + c બરાબર. આ રીતના દ્વિઘાત બહુપદીનું સ્વરૂપ હોય છે બરાબર. પરંતુ અહીંયા 2 જ પદ છે. તો શું કરીશું મિત્રો આપણે? તો સૌપ્રથમ આપણે રકમ લખીશું 4u² + 8u બરાબર. જો મિત્રો 2 જ પદ હોય તો આપણે સૌપ્રથમ શું કરવાનું છે? એમાંથી કોમન શું નીકળે એટલે કે સરખી સંખ્યા કઈ છે એ આપણે બહાર કાઢીશું બરાબર. તો ચાલો આપણે સૌપ્રથમ અહીંથી 0 લખીશું સૌપ્રથમ. તો અહીંયા 4 દુ 8 થશે. જો મિત્રો 4 દુ 8 એટલે આમાંથી 4 નીકળશે અને આ 4 સાથે આ u પણ નીકળશે બરાબર. તો જો મિત્રો આ 4 કોમન નીકળે છે અને એક u પણ બરાબર. તો અહીંયા રહેશે 1u પ્લસ 4 દુ 8 એટલે 2 વધશે બરાબર. ચાલો હવે 0 બરાબર 4u બરાબર 0 કરીશું અને અહીંયા u + 2 પણ 0 કરીશું બરાબર. ચાલો હવે u ને અલગ કરીશું. u બરાબર 0/4. જો મિત્રો કોઈ પણ ગુણાકાર કે ભાગાકાર 0 સાથે ગુણાય તો 0 જવાબ આવશે બરાબર. u બરાબર 0 આવશે. ચાલો અહીંયા તો u બરાબર પ્લસ બરાબરની આ બાજુ આવતા માઇનસ થઈ જશે બરાબર. અહીં 0 અને -2 એ આપેલ બહુપદીના શૂન્યો છે. આપેલ બહુપદીના શૂન્યો છે. તો જો મિત્રો અહીંયા આપણે દ્વિઘાત બહુપદીના શૂન્યો મળી ગયા છે બરાબર. હવે શું કરવાનું છે? તો તેમના શૂન્યો અને સહગુણકો વચ્ચેનો સંબંધ ચકાસીશું બરાબર. તો સૌપ્રથમ ફરી પાછા આ રકમ અહીંયા લખીશું. આ એ રકમ ફરી પાછા લખીશું 4u² + 8u બરાબર. ચાલો દ્વિઘાત બહુપદીનું સ્વરૂપ શું છે? તો p(x) = ax² + bx + c એટલે અચળ પદ બરાબર. આ છે દ્વિઘાત બહુપદીનું સ્વરૂપ બરાબર. પરંતુ અહીંયા 2 જ પદ છે બરાબર. તો ચાલો હવે આપણે abc કરીશું. a બરાબર તો અહીંયા 4 આવશે બરાબર. b બરાબર તો 8 અને c બરાબર તો અહીંયા અચળ પદ આપ્યું નહીં તો આપણે 0 કરી દેવાનું છે બરાબર. ચાલો હવે શૂન્યો શોધવાના છે. શૂન્યોનો સરવાળો. સૌપ્રથમ આપણે શૂન્યના સરવાળાને આ રીતના પણ વંચાય છે આલ્ફા બીટા બરાબર. જો મિત્રો સૌપ્રથમ આપણે સૂત્ર વગર કરીશું સરવાળો. તો અહીંયા કઈ રકમ લખીશું? 0 અને -2. તો ચાલો આપણે 0 + -2 છે એટલે માઇનસ કરીશું બરાબર. 0 - + માઇનસ થઈ જશે બરાબર.
તો અહીંયા જવાબ શું આવશે? -2. ચાલો હવે શૂન્યનો સરવાળો સૂત્રની મદદથી, શૂન્યનો સરવાળો સૂત્રની મદદથી. સૂત્ર શું છે મિત્રો? તો -b/a. બરાબર. ચાલો -b બરાબર, અહીંયા માઇનસ છે સૂત્રમાં એટલે માઇનસ લખીશું. b બરાબર કેટલા છે? તો 8 એટલે -8 થઈ જશે. a તો 4. બરાબર. ચાલો ઉડે તો ઉડાડી દઈએ. 4 દુ 8. તો અહીં રહેશે કેટલા મિત્રો? -2 એ આપણો સેમ જવાબ આવે છે. બરાબર. સૂત્ર વગર અને સૂત્રની મદદથી બંને સરખો જવાબ આવવો જોઈએ. બરાબર. તો અહીંયા બંને સરખો જવાબ છે. ચાલો હવે આપણે આગળ વધીશું, ગુણાકાર કરીશું. બરાબર. શૂન્યનો ગુણાકાર, શૂન્યનો ગુણાકાર સૌપ્રથમ સૂત્ર વગર. તો અહીંયા 0 ગુણ્યા -2 કરીશું. ચાલો 0 સાથે ગમે એટલી મોટી રકમ સાથે ગુણા કરો તો જવાબ શું આવશે? 0 જ આવશે. બરાબર. ચાલો હવે શૂન્યનો ગુણાકાર સૂત્રની મદદથી. સૂત્ર શું છે મિત્રો? તો c/a. બરાબર. c/a. c બરાબર અહીં કેટલા છે? તો અહીંયા 0 છે અને છેદમાં a તો કેટલા છે? 4. તો જો મિત્રો 0 સાથે ભાગ ચાલે નહીં એટલે શું આવશે? 0 જવાબ આવશે. તો જો મિત્રો અહીંયા પણ 0 છે અને અહીંયા પણ 0 છે. બરાબર. ચાલો દાખલો આપણો પૂરો થઈ ગયો. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 5 જોઈએ. શું કહે છે? સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ. જો t² - 15. જો મિત્રો અહીંયા પણ દ્વિઘાત બહુપદીની દ્વિપદી છે. બરાબર. એટલે 2 જ પદ છે. તો આપણે ખ્યાલ છે દ્વિઘાત બહુપદીનું સ્વરૂપ કેવું છે? તો ax², અહીંયા માઇનસ છે એટલે માઇનસ કરીશું, -bx - c. બરાબર. આવું સ્વરૂપ છે દ્વિઘાત બહુપદીનું. તો અહીંયા દ્વિપદી છે તો શું કરીશું મિત્રો? ચાલો સૌપ્રથમ આપણે અહીંયા t² - 15 કરીશું. જો મિત્રો આપણે 2 પદ હોય તો આપણે સમાન નીકાળ્યા છે. તો અહીંયા સમાન નીકળે એવું કશું નહીં. તો શું કરીશું? 15ને આપણે વર્ગ કરવો પડશે. તો એના માટે આપણે શું કરીશું? તો જો મિત્રો a² - b², આ સૂત્રોની મદદથી આપણે દાખલો ગણવાનો છે. બરાબર. જો મિત્રો આવું સૂત્ર હોય તો આપણે શું કરીએ છીએ? સૌપ્રથમ પ્લસ કરીશું, a + b અને બીજી વખત a - b. બરાબર. આ સૂત્રની મદદથી આપણે અહીંયા દાખલો આગળ ચાલશે. બરાબર. જો મિત્રો 15નો વર્ગ કરવા માટે આપણે શું કરીશું? વર્ગમૂળમાં 15 ગુણ્યા વર્ગમૂળમાં 15. બરાબર. તો આપણે અહીંયા 15 મળશે. કેમ કે જો મિત્રો અહીંયા 15નો વર્ગમૂળ નીકળશે નહીં. તો આપણે વર્ગ કઈ રીતના કરીશું? જો 2નો વર્ગ તો 4 છે. બરાબર. 3નો વર્ગ તો 9, 4નો વર્ગ તો 16 વધી જાય છે. બરાબર. તો 15નો વર્ગ છે નહીં. તો આપણે જો મિત્રો આપણે વર્ગમૂળમાં 15 ગુણ્યા વર્ગમૂળમાં 15 કરીએ ત્યારે આપણે 15 મળે છે. તો એ હિસાબથી આપણે અહીંયા t² અને અહીંયા વર્ગમૂળમાં 15નો વર્ગ લખી શકીએ છીએ. બરાબર. ચાલો મિત્રો હવે આ સૂત્રની મદદથી દાખલો ગણીશું. જો હવે કૌંસમાં t એક વખત પ્લસ કરીશું, વર્ગમૂળમાં 15 અને બીજી વખત t - વર્ગમૂળમાં 15. બરાબર. ચાલો હવે આપણો દાખલો કમ્પ્લીટ થઈ ગયો. ચાલો t + વર્ગમૂળમાં 15 બરાબર 0 કરીશું. અહીંયા પણ t - વર્ગમૂળમાં 15 બરાબર 0 કરીશું. બરાબર. ચાલો હવે t બરાબરની આ બાજુ વર્ગમૂળમાં 15 આવશે તો માઇનસ થઈ જશે. બરાબર. અહીંયા માઇનસ થઈ જશે અને અહીંયા માઇનસ છે તો બરાબરની આ બાજુ આવતા પ્લસ થઈ જશે વર્ગમૂળમાં 15. બરાબર. તેથી અહીં વર્ગમૂળમાં -વર્ગમૂળમાં 15 અને વર્ગમૂળમાં 15 એ આપેલ બહુપદીના શૂન્યો છે. બરાબર. શૂન્યો છે. તો જો મિત્રો અહીંયા આપણે શૂન્યો મળી ગયા છે. બરાબર. તો હવે આપણે શું કરીશું? શૂન્યો અને સહગુણકો વચ્ચેનો સંબંધ ચકાસવાનો છે. બરાબર. તો સૌપ્રથમ ફરી પાછા આ રકમ અહીંયા લખવી પડશે. તો અહીંયા t² - 15. બરાબર. જો મિત્રો આપણને ખ્યાલ છે કે દ્વિઘાત બહુપદીનું સ્વરૂપ શું છે? તો ax²
અહીંયા માઇનસ છે એટલે માઇનસ bx માઇનસ c, બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા મધ્યમ પદ આપેલું નથી, આ 15 એ શું છે? અચળ પદ છે, બરાબર. એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો હવે આપણે એબીસી કરીશું, બરાબર. ચાલો બીસી માટે શું કરીશું? એ બરાબર શું કરીશું? તો અહીંયા ટી સાથે કોઈ સંખ્યા નથી, બરાબર. જો મિત્રો એ સાથે એબીસી કરીએ ત્યારે ટી સાથે કોઈ રકમ નથી, તો આપણે 1 કરી દઈશું, બરાબર. ચાલો બી બરાબર, તો બી આપી જ નથી, બરાબર. મધ્યમ પદ અહીંયા આપ્યું નથી, તો આપણે 0 કરી દઈશું. અને સી બરાબર, તો અહીંયા 15 છે એટલે -15 કરીશું, બરાબર. 15 એ અચળ પદ છે, બરાબર મિત્રો. ચાલો હવે આપણે શૂન્ય શોધીશું. શૂન્યનો સરવાળો બરાબર સૂત્ર વગર, બરાબર. તો આ રકમ અહીંયા લખીશું -વર્ગમૂળમાં 15 પ્લસ વર્ગમૂળમાં 15, બરાબર. જો મિત્રો અહીંયા માઇનસ છે, માઇનસ પ્લસ શું થઈ જશે? માઇનસ થઈ જશે, બરાબર. તો અહીંયા 0 જવાબ આવશે, બરાબર. ચાલો એ જ રીતના હવે શૂન્યનો સરવાળો હવે સૂત્રની મદદથી, સૂત્ર શું છે? તો -b/a, બરાબર. તો જો મિત્રો b કેટલા છે? અહીંયા 0, અહીંયા માઇનસ, સૂત્રમાં માઇનસ છે લખવું પડશે 0 છે, બરાબર. અને a બરાબર તો 1. તો જો મિત્રો 0 સાથે કોઈ પણ રકમ સાથે ગુણતા કે ભાગ કરતા આપણે 0 જવાબ મળશે, બરાબર. સૂત્ર વગર અને સૂત્રની મદદથી સેમ જવાબ આવે છે, બરાબર. અને સેમ જવાબ આવવો જોઈએ, બરાબર. ચાલો હવે આગળ ગુણાકાર કરીશું. શું કહે છે? શૂન્યનો ગુણાકાર. શૂન્યનો ગુણાકાર સૌપ્રથમ સૂત્રની મદદ વગર, બરાબર. તો જો મિત્રો વર્ગમૂળમાં 15 ગુણ્યા વર્ગમૂળમાં 15. તો જો મિત્રો અહીંયા શું છે? આપને ખ્યાલ છે વર્ગમૂળમાં 15 ગુણ્યા વર્ગમૂળમાં 15, તો આપને મળશે ખાલી 15 મળશે, પણ કેવા? અહીંયા માઇનસ છે એટલે માઇનસ મળશે, બરાબર. ચાલો હવે સૂત્રની મદદથી શૂન્યનો ગુણાકાર બરાબર શૂન્યનો ગુણાકાર બરાબર શું આવે? સૂત્રની મદદથી, એટલે c/a. આ સૂત્ર છે, બરાબર. c બરાબર અહીંયા કેટલા છે? તો -15 છે, બરાબર. અને એ બરાબર તો 1 છે. તો જો મિત્રો અહીંયા શું જવાબ આવશે? -15, બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા સૂત્ર વગર અને સૂત્રની મદદથી સરખો જવાબ આવવો જોઈએ, તો અહીંયા સરખો છે, બરાબર. તો અહીંયા આપણો દાખલો પૂરો થાય છે, બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 6 જોઈએ. શું કહે છે? સૌપ્રથમ રકમ વાંચે 3x² - x - 4, બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા ત્રિપદી છે, બરાબર. દ્વિઘાત બહુપદીની ત્રિપદી એટલે 3 પદો છે. 3 પદ હોય તો આપણે શું કરીએ છીએ? પ્રથમ પદ અને છેલ્લા પદનો ગુણાકાર, બરાબર. તો 3 ગુણ્યા 4 કરીશું તો આપણને મળશે 12. જો મિત્રો હવે આ 12 છે, 12ના આપણે એવા અવયવ કરીશું કે અહીંયા x ની આગળ 1 છે નહીં, પરંતુ આપણે સમજવાના છે 1 મળે, બરાબર. કેવા? -1. તો એના માટે આપણે 6 દુ 12 કરીએ તો 6 માંથી 2 બાદ કરીએ તો આપણે 4 મળે, તો એ ના મેળ ખાય. તો આપણે -1 અહીંયા જવાબ આવવું જોઈએ મધ્યપદ. તો આપણે 4 તરી 12 કરીએ, બરાબર. 4 ગુણ્યા 3, 4 તરી 12. તો જો મિત્રો હવે જુઓ -1 કઈ રીતના આવશે? તો અહીંયા નિશાની કઈ મૂકવી? તો જે મધ્યપદમાં નિશાની છે એ મોટી રકમને લાગશે, અહીંયા માઇનસ, બરાબર. માઇનસ છે એટલે માઇનસ. હવે જો મિત્રો અહીંયા માઇનસ હોય તો અહીંયા એક માઇનસ ને એક પ્લસ થશે, બરાબર. અને જો અહીંયા પ્લસ હોય તો બંને માઇનસ આવે કાં તો બંને પ્લસ થાય છે, બરાબર. તો આ નિશાની પણ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે. તો ચાલો મિત્રો આપણે દાખલો લખીએ. સૌપ્રથમ 0 લખીશું, અહીંયા 3x². હવે આ રકમ લખીશું, આને લખીએ નહીં, બરાબર. ચાલો -4x + 3x - 4. તો ચાલો મિત્રો આ બબેની જોડી બનાવીએ, એમાંથી આપણે જે સમાન છે એટલે કે કોમન હોય એને બહાર કાઢીશું, બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા સમાન શું છે? તો x છે, બરાબર. અહીંયા x અને અહીંયા x, તો એક x બહાર નીકળશે, બરાબર. તો અહીંયા રહેશે 3x અને -4 રહેશે, બરાબર.
ચાલો અહીંયા સમાન શું નીકળે છે 3x - 4, તો અહીંયા સમાન કશું નીકળતું નહીં તો +1 કરીશું બરાબર. તો અહીંયા રહેશે 3x - 4. જો મિત્રો આ કૌંસમાં આપેલી બંને રકમ સેમ હોવી જોઈએ, સેમ નિશાની પણ સેમ જ હોવી જોઈએ બરાબર, તો જ આપણો દાખલો સાચી દિશામાં જઈ રહ્યો છે બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા હવે આપણે આગળ વધીએ. ચાલો અહીંયા શું કરીશું, હવે આ જે બંને સરખી છે એમાંથી એક જ વખત લખવાની છે 3x - 4 બરાબર. હવે આ રકમ લખીશું x + 1 બરાબર. ચાલો હવે 3x - 4 બરાબર 0, અહીંયા પણ x + 1 બરાબર 0 બરાબર. જો 3x બરાબરની આ બાજુ -4 આવતા ધન થઈ જશે બરાબર. અને હવે x ને અલગ કરીશું, x બરાબર 4/3 થશે બરાબર. એ જ રીતના અહીંયા x બરાબર આ +1 છે, બરાબરની આ બાજુ આવતા માઇનસ થઈ જશે બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા આપણે શૂન્ય મળી ગયા છે બરાબર. અહીં 4/3 અને -1 એ આપેલ બહુપદીના શૂન્યો છે બરાબર, શૂન્યો છે. તો જો મિત્રો હવે આપણે શું કરવાનું છે, શૂન્યો મળી ગયા, હવે શૂન્યો અને સહગુણકો વચ્ચેનો આપણે સંબંધ ચકાસવાનો છે બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા આપણે સૌપ્રથમ ફરી પાછા આ રકમ અહીંયા લખીશું બરાબર. 3x² - x - 4 બરાબર. ચાલો મિત્રો હવે ABC કરવાના છે. તો a બરાબર તો અહીંયા 3 આવશે, અને b બરાબર તો અહીંયા x આગળ સંખ્યા નહીં તો આપણે -1 કરી દઈશું, માઇનસ છે એટલે બરાબર. ચાલો અહીંયા c બરાબર તો -4. ચાલો હવે સરવાળો કરીશું. સૌપ્રથમ સૂત્ર વગર શૂન્યોનો સરવાળો, રકમ કઈ લખીશું i બરાબર. 4/3 પ્લસ -1 બરાબર. અહીંયા કશું નહીં તો આપણે છેદમાં 1 લખી દઈશું બરાબર. ચાલો મિત્રો હવે શું કરીશું, અહીંયા ચોકડી ગુણાકાર કરી દઈએ બરાબર. 4 × 4 અને હવે 3 × 3 એટલે અહીંયા માઇનસ પ્લસ શું થઈ જશે, માઇનસ, એટલે અહીંયા આપણે લખીશું માઇનસ બરાબર. ચાલો 3 × 3 નીચે 3 રહેશે બરાબર. ચાલો હવે 4માંથી 3 બાદ કરતાં 1 રહેશે અને છેદમાં 3. તો આવો જવાબ આપણને મળે છે. તો આપણે શૂન્યનો સરવાળો સૂત્રની મદદ કરીએ ત્યારે પણ આવો જવાબ મળવો જોઈએ બરાબર. ચાલો શૂન્યનો સરવાળો સૂત્રની મદદથી બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા આપણે સૌપ્રથમ શું કરીશું, સૂત્ર લખીશું -b/a બરાબર. -b બરાબર અહીં કેટલા છે, તો જો મિત્રો અહીંયા સૂત્રમાં પણ માઇનસ છે અને અહીંયા પણ -1 છે બરાબર. અને a બરાબર તો 3. તો જો મિત્રો અહીંયા માઇનસ પ્લસ થઈ જશે એટલે 1/3 બરાબર. સૂત્ર વગર અને સૂત્રની મદદથી બંને સેમ જવાબ આવે છે બરાબર, અને સેમ જવાબ આવવો જોઈએ. ચાલો હવે ગુણાકાર કરીશું. સૌપ્રથમ સૂત્ર વગર શૂન્યનો ગુણાકાર, સૂત્ર વગર બરાબર. તો આપણે સૌપ્રથમ શું કરીશું, 4/3 ગુણ્યા -1 બરાબર. ચાલો મિત્રો હવે જો અહીંયા આપણે ચોકડી ગુણાકાર કેમ કર્યો, અહીંયા જો પ્લસ કાં તો માઇનસ હોય તો જ કરાય બરાબર. અહીંયા ગુણાકાર હોય તો ચોકડી ગુણાકાર ના થાય, અહીં સામસામેનો ગુણાકાર થશે બરાબર. તો અહીંયા 4 × 4 પરંતુ અહીંયા માઇનસ છે એટલે -4 થશે બરાબર. અહીંયા 3 × 3 તો અહીંયા 3. તો જો મિત્રો હવે સૂત્રની મદદથી પણ આવો જ જવાબ આવવો જોઈએ બરાબર. તો હવે શૂન્યનો ગુણાકાર બરાબર સૂત્ર શું છે, c/a, c/a છે બરાબર. તો જો મિત્રો c બરાબર અહીં કેટલા છે, -4 છે બરાબર, અને a તો અહીંયા 3 છે બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા સેમ જવાબ આવે છે બરાબર, અને દાખલો આપણો પૂરો થાય છે બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે ચેપ્ટર 2 બહુપદીઓનો સ્વાધ્યાય 2.2 અહીંયા આપણે પૂરો કર્યો છે. હવે મળીશું મિત્રો નેક્સ્ટ પાર્ટની અંદર બરાબર.
અને જો મિત્રો અમારો વિડીયો તમને પસંદ આવે તો લાઇક અને શેર કરજો, તેમજ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા ના મિત્રો. થેન્ક યુ. અને તમારા મિત્રોને પણ શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું કહેજો. તો ચાલો મિત્રો, આજે મેથ્સની અંદર જોઈશું ધોરણ 10 ચેપ્ટર 2 બહુપદીઓ. બરોબર, એની અંદર આપણે જોવાના છે સ્વાધ્યાય 2.2 નો ક્વેશ્ચન નંબર બીજો. બરોબર, એ અગાઉ આપણે સ્વાધ્યાય 2.2 નો ક્વેશ્ચન નંબર 1 જોઈ ગયા છે. બરોબર, તો ચાલો મિત્રો, આપણે સૌપ્રથમ ક્વેશ્ચન 2 ની સૂચના વાંચીએ. શું કહે છે? નીચે દર્શાવેલ સંખ્યાઓ અનુક્રમે દ્વિઘાત બહુપદીઓના શૂન્યોનો સરવાળો અને શૂન્યોનો ગુણાકાર છે. તે પરથી આપણે દ્વિઘાત બહુપદી મેળવવાની છે. બરોબર, તો અહીંયા શું કહે છે મિત્રો? અહીંયા દ્વિઘાત બહુપદીઓના શૂન્યોનો સરવાળો અને શૂન્યોનો ગુણાકાર, એટલે કે આ પ્રથમ સંખ્યા છે એ શૂન્યોનો સરવાળો છે અને બીજા નંબરની સંખ્યા એ શૂન્યોનો ગુણાકાર છે. બરોબર, જો મિત્રો આ પ્રથમ રકમ છે એ શૂન્યનો સરવાળો છે અને બીજા નંબરની રકમ એ શૂન્યનો ગુણાકાર છે. બરોબર, તો સૌપ્રથમ આપણે શું કરીશું? આ રકમ એટલે કે શૂન્યનો સરવાળો શોધીશું. બરોબર, તો ચાલો આપણે લખીશું શૂન્યનો સરવાળો. શૂન્યના સરવાળાનું સૂત્ર શું છે? તો -b/a. બરોબર, ચાલો રકમ કઈ છે? તો 1/4 બરાબર -b/a. જો મિત્રો બરાબર હોય તો આ બંને બાજુની રકમ સેમ કહેવાય છે, એટલે કે સરખી કહેવાય છે. એનો મતલબ બરાબરનો મતલબ જ એ છે કે આ બાજુની રકમ પણ સરખી, એ જ રીતના આ બાજુની પણ રકમ સરખી હોય છે. બરાબર, તો ચાલો અહીંયા આપણે લખીશું માટે a બરાબર 4 અને -b બરાબર 1. બરાબર, -b બરાબર 1. જો મિત્રો બી ક્યારે પણ માઇનસ હોઈ ના શકે. બરાબર, તો આપણે શું કરીશું? એને ધન બનાવી દઈશું. બરાબર, અને હંમેશા બી ધન જ હોય છે. તો આ નિશાની ચેન્જ થશે તો આ બાજુની નિશાની માઇનસ થઈ જશે. બરાબર, તો જો મિત્રો અહીંયા બીનું મૂલ્ય મળ્યું છે -1. બરાબર, ચાલો હવે આપણે શું કરીશું? શૂન્યનો ગુણાકાર. બરાબર, તો અહીંયા લખીશું શૂન્યનો ગુણાકાર. ચાલો મિત્રો, શૂન્યનો ગુણાકાર, તો એનું સૂત્ર શું છે? તો c/a. બરોબર, કઈ રકમ લખીશું? તો આ એ છે. બરોબર, કઈ? -1 બરાબર. અહીંયા c નું મૂલ્ય આપણે શોધવાનું બાકી છે. એનું મૂલ્ય કેટલું છે? તો 4. તો અહીંયા લખીશું 4. બરાબર, તો જો મિત્રો અહીંયા આપણે ચોકડી ગુણાકાર કરીશું. c ને આ બાજુ રાખીશું, 4 × 4, પરંતુ અહીંયા માઇનસની નિશાની છે એટલે માઇનસ થઈ જશે. બરોબર, તો જો મિત્રો અહીંયા c નું મૂલ્ય આપણને મળી ગયું છે. બરોબર, ચાલો હવે શું કરીશું? જો આપણે શૂન્યનો સરવાળો અને શૂન્યનો ગુણાકાર બંને મળી ગયા છે, હવે એના પરથી આપણે દ્વિઘાત બહુપદી મેળવવાની છે. બરોબર, તો એના માટે આપણે સૌપ્રથમ દ્વિઘાત બહુપદીનું સ્વરૂપ લખીશું. તો જો મિત્રો દ્વિઘાત બહુપદીનું સ્વરૂપ કેવું હોય છે? તો p of x બરાબર ax² પ્લસ bx પ્લસ c. બરાબર, આ શું છે? તો દ્વિઘાત બહુપદીનું સ્વરૂપ છે. શું છે? દ્વિઘાત બહુપદીનું સ્વરૂપ. બરાબર, ચાલો હવે શું કરીશું? ચાલો એનું મૂલ્ય કેટલું છે મિત્રો? 4. બરોબર, તો અહીંયા લખીશું 4x². પછી બીનું મૂલ્ય તો અહીંયા -1 છે, તો પ્લસ નહીં કરીએ, હવે -1 કરીશું. બરોબર, -1x. પછી c નું મૂલ્ય કેટલું છે? તો -4. તો એ પ્લસ છે તો એની જગ્યાએ -4 છે એટલે માઇનસ કરીશું. બરાબર, તો જો મિત્રો આ આપણો ફાઇનલ જવાબ. બરાબર, છતાં પણ જો મિત્રો ટેક્સ્ટ બુકની અંદર આ રીતના આપ્યું છે, અહીંયા કે લગાડ્યો છે. બરાબર, જેનો મતલબ થાય છે જો 4x² માઇનસ 1 ના લખીએ તોય ચાલશે, x કરી દઈશું -4. બરાબર, જ્યાં કે બરાબર 0 નહીં એવો એનો મતલબ થાય છે. બરાબર, તો આપણે ટેક્સ્ટ બુક પ્રમાણે આ 2 લાઈન લખી દઈશું. બરાબર, જો તમે અહીં સુધી લખશો તો પણ તમારો જવાબ કમ્પ્લીટ જ ગણાશે. બરાબર, તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર બીજો જોઈશું. સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ. જો વર્ગમૂળમાં 2 એ દ્વિઘાત બહુપદીનો શૂન્યનો સરવાળાની સંખ્યા છે અને આ બીજા નંબરની છે શૂન્યનો ગુણાકાર છે. બરાબર, તો આપણે સૌપ્રથમ શૂન્યનો સરવાળો શોધીશું. બરાબર, તો આ રકમ. બરાબર, તો ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ. અહીં લખીશું આપણે શૂન્યનો સરવાળો. બરાબર,
જો મિત્રો શૂન્યના સરવાળાનું સૂત્ર શું છે તો -b/a. ચાલો એની રકમ કઈ છે તો અહીંયા વર્ગમૂળમાં 2 બરાબર -b/a. જો મિત્રો અહીંયા કશું નહીં તો આપણે 1 કરી દઈશું બરાબર. તો જો મિત્રો હવે a બરાબર 1 થશે બરાબર, માટે a બરાબર 1 અને -b બરાબર કેટલા થશે વર્ગમૂળમાં 2 બરાબર. -b બરાબર વર્ગમૂળમાં 2 થશે. અને જો મિત્રો આપણને ખ્યાલ જ છે કે b ક્યારે પણ ઋણ હોઈ ના શકે, એટલે કે માઇનસ હોઈ ના શકે, તો એ ધન જ હોય છે બરાબર. તો આપણે નિશાની ચેન્જ કરીશું તો આ બાજુ વર્ગમૂળમાં 2 એ માઇનસ થઈ જશે બરાબર, આ રીતના. ચાલો હવે બીનું મૂલ્ય મળી ગયું છે -√2. હવે આપણે શું કરવાનું છે તો શૂન્યનો ગુણાકાર બરાબર. તો અહીંયા લખીશું આપણે શૂન્યનો ગુણાકાર. શૂન્યનો ગુણાકાર બરાબર સૂત્ર શું છે ગુણાકારનું તો c/a બરાબર. કઈ રકમ લખીશું તો 1/3 બરાબર. તો ચાલો અહીંયા આપણે લખીશું 1/3 બરાબર c નું મૂલ્ય આપણે શોધવાનું બાકી છે બરાબર. એનું મૂલ્ય કેટલું છે અહીંયા 1, તો અહીંયા આપણે લખીશું 1 બરાબર. ચાલો ચોકડી ગુણાકાર કરીશું આ રીતના. તો સૌપ્રથમ આપણે શું કરીશું c આ બાજુ રાખીશું એટલે 3c, 3 × c એટલે 3c થશે, અને 1 × 1 એટલે આ બાજુ 1. હવે જો મિત્રો અહીંયા c અલગ કરવાનો છે બરાબર. c ને અલગ કરીશું તો 1/3 જવાબ આવશે. c નું મૂલ્ય આટલું આવશે બરાબર. c બરાબર 1/3. હવે આપણે શું કરીએ છીએ, જો અહીંયા શૂન્યનો સરવાળો અને શૂન્યનો ગુણાકાર બંને મળી ગયા છે તો તેના પરથી આપણે દ્વિઘાત બહુપદી મેળવવાની છે. તો સૌપ્રથમ આપણે શું કરીશું અહીંયા, તો ચાલો મિત્રો આપણે સૌપ્રથમ શું કરીશું, અહીંયા દ્વિઘાત બહુપદીનું સ્વરૂપ લખીશું બરાબર. તો શું છે p ઓફ x બરાબર ax² + bx + c બરાબર. આ શું છે તો દ્વિઘાત બહુપદીનું સ્વરૂપ છે બરાબર. ચાલો હવે શું કરીશું, અહીંયા એનું મૂલ્ય કેટલું છે મિત્રો 1, તો અહીંયા આપણે કરીશું ax², પછી બીનું મૂલ્ય તો અહીંયા પ્લસ છે પરંતુ અહીંયા વર્ગમૂળમાં 2 માઇનસ છે, તો અહીંયા માઇનસ કરી દઈશું વર્ગમૂળમાં 2x. ચાલો સીનું મૂલ્ય તો અહીંયા +1/3 થશે બરાબર. જો મિત્રો આટલું લખશો તો પણ આ જવાબ સાચો જ છે બરાબર. છતાં પણ આપણે ટેક્સ્ટબુક પ્રમાણે લખીએ તો અહીંયા 3 છે તો છેદમાં દરેક જગ્યાએ સમછેદી બનાવેલું છે બરાબર, એટલે દરેકના સરખા છેદ બનાવેલા છે. તો આપણે બધાને આ બંને સંખ્યાને 3 વડે ગુણવા પડશે. જો મિત્રો અહીંયા 1x² × 3 કરીશું અને છેદમાં 3 બરાબર, માઇનસ અહીંયા વર્ગમૂળમાં 2x × 3 અહીંયા છેદમાં 3 +1/3 બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા સમછેદી થઈ ગયા એટલે બધાના સરખા છેદ. તો હવે શું કરીશું, અહીંયા ગુણાકાર ઉપર 3x² થશે અને અહીંયા આ 3 છે ગુણા કરીશું એટલે આગળ આવી જશે -3 વર્ગમૂળમાં 2x + 1 બરાબર. હવે અહીંયા એક જ વખત 3 લખીશું બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા શું છે તો આ રીતના છેદમાં 3 છે એને આ રીતના લાવી દીધા છે બરાબર, અને 3x² - 3/2x + 1 આ રીતના ટેક્સ્ટ બુકની અંદર છે બરાબર. તો આ આપણો ફાઇનલ જવાબ. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 3 જોઈએ. સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ. જો મિત્રો આ પ્રથમ રકમ છે એ શૂન્યનો સરવાળો છે અને આ બીજા નંબરની રકમ એ શૂન્યનો ગુણાકાર છે બરાબર. તો ચાલો આપણે દાખલો સ્ટાર્ટ કરીએ. સૌપ્રથમ શૂન્યનો સરવાળો બરાબર. તો અહીંયા લખીશું આપણે શૂન્યનો સરવાળો. તો એનું સૂત્ર શું છે મિત્રો, -b/a છે બરાબર. એની રકમ કઈ છે અહીંયા તો 0 છે. 0 બરાબર -b/a. અહીંયા કશું નહીં તો આપણે 1 લખી દઈશું.
ચાલો આ રીતના આપણે બરાબર છે એટલે અહીંયા માટે એ બરાબર કેટલા થશે તો 1 અને માઇનસ બી બરાબર કેટલા તો અહીંયા 0 છે બરાબર। તો આપણે ખ્યાલ છે મિત્રો માઇનસ બી ક્યારે હોઈ ના શકે તો બી હંમેશા ધન જ હોય છે। તો આપણે આ નિશાની ચેન્જ કરીશું તો આ બાજુ માઇનસ આવશે પરંતુ 0 ને માઇનસ કે કોઈ પણ નિશાની લાગતી નહીં તો 0 ને પણ નહીં લાગે બરાબર। તો અહીંયા બીનું મૂલ્ય શું છે 0 બરાબર। ચાલો હવે આપણે શું કરીશું તો આપણે શૂન્યનો ગુણાકાર શોધીશું બરાબર। ચાલો અહીંયા લખીશું આપણે શૂન્યનો ગુણાકાર। તો જો મિત્રો શૂન્યનો ગુણાકારનું સૂત્ર શું છે તો C/A છે બરાબર। તો ચાલો મિત્રો અહીંયા શૂન્યના ગુણાકારની રકમ કઈ છે તો વર્ગમૂળમાં 5 બરાબર। ચાલો C શોધવાના છે એનું મૂલ્ય કેટલું છે અહીંયા 1 તો આપણે અહીંયા લખીશું 1 બરાબર। ચાલો અહીંયા ચોકડી ગુણાકાર કરીશું C ને આ બાજુ રાખીશું બરાબર માટે C બરાબર અહીંયા 5 એકા 5 પરંતુ કેવા આવશે વર્ગમૂળમાં 5 તો અહીંયા આપણે મળી ગયું C નું મૂલ્ય કેટલું છે તો વર્ગમૂળમાં 5 બરાબર। હવે આપણે શું કરીશું મિત્રો તો દ્વિઘાત બહુપદીનું સ્વરૂપ સૌપ્રથમ લખીશું તો અહીંયા લખીશું P ઓફ x બરાબર ax² પ્લસ bx પ્લસ c બરાબર। આ શું છે તો દ્વિઘાત બહુપદીનું સ્વરૂપ છે બરાબર। ચાલો હવે આપણે દાખલો આગળ ચલાવીશું। જો અહીંયા a બરાબર એનું મૂલ્ય કેટલું છે અહીંયા તો 1 છે બરાબર। તો ax², બીનું મૂલ્ય તો અહીંયા 0 છે બરાબર તો પ્લસ 0x પ્લસ સીનું મૂલ્ય તો વર્ગમૂળમાં 5 બરાબર। ચાલો હવે શું કર્યું છે જો મિત્રો આટલું લખશો તો પણ તમારો જવાબ સાચો ગણાશે બરાબર। છતાં પણ આપણે ટેક્સ્ટ બુકમાં શું કર્યું છે જો કે લખ્યો છે બરાબર કે કૌંસમાં અહીંયા 1 ના લખીએ તો ચાલશે x² અહીંયા જો મિત્રો 0 સાથે x ને ગુણીએ તો 0 જવાબ આવશે તો આપણે એને નહીં લખતા પ્લસ વર્ગમૂળમાં 5 કરી દઈએ બરાબર। ચાલો હવે શું છે જ્યાં k બરાબર 0 ના હોય બરાબર એનો મતલબ એ થાય છે। ચાલો આપણો દાખલો અહીંયા પૂરો થાય છે બરાબર। તો ચાલો મિત્રો આપણે સૌપ્રથમ ક્વેશ્ચન નંબર 4 જોઈએ શું કહે છે 1 અને અહીંયા પણ 1 છે બરાબર। આ પ્રથમ રકમ છે દ્વિઘાત બહુપદીના શૂન્યોનો સરવાળાની સંખ્યા છે અને બીજી છે શૂન્યોના ગુણાકારની છે બરાબર। તો આપણે સૌપ્રથમ શૂન્યનો સરવાળો શોધીશું બરાબર। તો ચાલો મિત્રો આપણે શૂન્યનો સરવાળો બરાબર શૂન્યનો સરવાળો બરાબર સૂત્ર શું છે મિત્રો -b/a બરાબર -b/a। તો જો મિત્રો અહીંયા આપણે કઈ રકમ છે તો 1 છે બરાબર તો અહીંયા 1 લખીશું બરાબર -b/a બરાબર। જો મિત્રો અહીંયા 1 ની નીચે કશું નહીં તો આપણે 1 કરી દઈશું। ચાલો હવે અહીંયા શું કરીશું a બરાબર 1 અને -b બરાબર પણ 1 થશે બરાબર અને -b બરાબર પણ 1 થશે। જો મિત્રો b ક્યારે પણ માઇનસ ના હોય તો અહીંયા આપણે નિશાની દૂર કરીશું તો એ નિશાની અહીંયા આવશે બરાબર -1 થઈ જશે। ચાલો બીનું મૂલ્ય તો -1। હવે શું કરીશું તો જો મિત્રો શૂન્યનો ગુણાકાર કરીશું બરાબર અહીંયા આપણે કરીશું શૂન્યનો ગુણાકાર એનું સૂત્ર શું છે તો C/A છે બરાબર। તો જો મિત્રો હવે આપણે અહીંયા કઈ રકમ લખીશું આ 1 બરાબર તો અહીંયા લખીશું 1 બરાબર સીનું મૂલ્ય આપણે શોધવાનું છે એનું મૂલ્ય અહીંયા કેટલું છે 1 તો અહીંયા આપણે લખીશું 1 બરાબર। ચાલો ચોકડી ગુણાકાર કરીશું 1 એકા 1 અને સી આ બાજુ રાખીશું બરાબર। ચાલો 1 એકા 1 એટલે અહીંયા 1 થશે બરાબર। તો જો મિત્રો અહીંયા સીનું મૂલ્ય મળી ગયું છે। હવે આપણે શું કરીએ છીએ જો અહીંયા શૂન્યનો સરવાળો અને શૂન્યનો ગુણાકાર બંને મળી ગયા છે તે પરથી આપણે દ્વિઘાત બહુપદી મેળવવાની છે। તો સૌપ્રથમ આપણે એનું સ્વરૂપ લખીશું દ્વિઘાત બહુપદીનું સ્વરૂપ p ઓફ x બરાબર ax² પ્લસ bx પ્લસ c બરાબર। આ શું છે તો દ્વિઘાત બહુપદીનું સ્વરૂપ છે બરાબર। હવે આપણે શું કરીશું અહીંયા ચાલો એનું મૂલ્ય લખીશું બરાબર એનું મૂલ્ય કેટલું છે અહીંયા 1 તો અહીંયા લખીશું આપણે 1x²
પછી બીનું મૂલ્ય કેટલું છે તો અહીંયા પ્લસ છે પરંતુ અહીંયા -1 તો અહીંયા કરીશું -1x. સીનું મૂલ્ય તો +1 છે બરાબર. ચાલો મિત્રો આ આપણો ફાઇનલ જવાબ. છતાં પણ આપણે ટેક્સ્ટ બુક પ્રમાણે લખી દઈએ. અહીંયા 1 ના લખીએ તો ચાલશે એટલે x² માઇનસ અહીંયા પણ 1 ના લખતા +1 બરાબર, જ્યાં k બરાબર 0 નહીં બરાબર. આ આપણો ફાઇનલ જવાબ. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 5 જોઈએ. સૌપ્રથમ રકમ જોઈએ. જો મિત્રો આ સૌપ્રથમ રકમ છે એ શૂન્યનો સરવાળાની છે અને બીજા નંબરની એ શૂન્યના ગુણાકારની છે બરાબર. તો આપણે સૌપ્રથમ શું કરીશું, શૂન્યનો સરવાળો શોધીશું બરાબર. તો અહીંયા લખીશું શૂન્યનો સરવાળો. શૂન્યનો સરવાળો બરાબર શું સૂત્ર છે તો -b/a છે બરાબર. હવે જો મિત્રો કઈ રકમ લખવાની છે આપણે આ તો -1/4 બરાબર અહીંયા લખીશું -b/a બરાબર. ચાલો અહીંયા શું છે a બરાબર 4 અને b બરાબર -1 લખીશું બરાબર. a બરાબર 4 અને -b બરાબર -1 બરાબર. જો મિત્રો આપને ખ્યાલ છે -b ક્યારે ના હોઈ શકે બરાબર, જે હંમેશા ધન જ હોય. તો અહીંયા આપણે લાવતા શું થશે માઇનસ અહીંયા પ્લસ થઈ જશે એટલે અહીંયા પણ ધન થઈ જશે બરાબર. ચાલો બીનું મૂલ્ય કેટલું મળ્યું છે 1. હવે આપણે કરીશું શૂન્યનો ગુણાકાર બરાબર. અહીંયા આપણે શૂન્યનો ગુણાકાર કરીશું બરાબર. શૂન્યના ગુણાકારનું સૂત્ર શું છે તો c/a. કઈ રકમ લખીશું તો આ એ બરાબર. 1/4 બરાબર સીનું મૂલ્ય આપણે શોધવાનું છે, એનું મૂલ્ય અહીંયા કેટલું છે તો 4 છે બરાબર. તો એ લખીશું 4. તો જો મિત્રો હવે શું કરીશું ચોકડી ગુણાકાર બરાબર. 4 એકા પરંતુ સી આ બાજુ રાખીશું 4 × c તો અહીંયા 4c કરીશું બરાબર. અને અહીંયા 4 એકા 4. હવે આપણે શું કરવાનું છે સીને અલગ કરવાનો છે અને 4 આ 4 નીચે છેદમાં આવી જશે બરાબર. 4 એકા 4 તો અહીંયા સીનું મૂલ્ય કેટલું રહેશે 1 બરાબર. ચાલો હવે આપણે દ્વિઘાત બહુપદીનું સ્વરૂપ મેળવવાનું છે બરાબર. તો અહીંયા લખીશું p(x) બરાબર ax² + bx + c બરાબર. ચાલો હવે આપણે અહીંયા a બરાબર શું છે એનું મૂલ્ય અહીંયા કેટલું છે મિત્રો તો એનું મૂલ્ય 4 છે બરાબર. તો અહીંયા આપણે લખીશું 4x² અને બીનું મૂલ્ય તો અહીંયા 1 છે તો પ્લસ છે એટલે +1x કરી દઈશું. ચાલો 1x અને સીનું મૂલ્ય પણ 1 છે બરાબર. ચાલો આ આપણો ફાઇનલ જવાબ. છતાં પણ આપણે ટેક્સ્ટ બુક પ્રમાણે લખી દઈએ કે 4x² પ્લસ 1 ના લખીએ તો ચાલશે x + 1 બરાબર, જ્યાં k બરાબર 0 ના હોય બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 6 જોઈએ. શું કહે છે આ જે પ્રથમ રકમ છે એ શૂન્યના સરવાળાની છે અને બીજા નંબરની એ શૂન્યના ગુણાકારની છે બરાબર. તો આપણે સૌપ્રથમ શોધવાની છે શૂન્યનો સરવાળો બરાબર. તો અહીંયા લખીશું શૂન્યનો સરવાળો બરાબર. એનું સૂત્ર શું છે તો -b/a. તો કઈ રકમ લખીશું અહીંયા 4 બરાબર -b/a. અહીંયા કશું નહીં તો આપણે 1 કરી દઈશું. ચાલો અહીંયા a બરાબર 1 અને -b બરાબર 4. તો અહીંયા આપણે a બરાબર 1 કરીશું અને -b બરાબર 4 કરીશું બરાબર. જો મિત્રો આપણે ખ્યાલ છે b ક્યારે પણ માઇનસ ના હોય તો અહીંયા આપણે પ્લસ કરી દઈશું. તો આ નિશાની આ બાજુ આવી જશે બરાબર. તો -4 થઈ જશે. તો બીનું મૂલ્ય કેટલું મળ્યું છે -4. હવે આપણે શોધવાનું છે શૂન્યનો ગુણાકાર બરાબર. તો અહીંયા આપણે શૂન્યનો ગુણાકાર એનું સૂત્ર શું છે તો c/a છે બરાબર. c/a. તો જો મિત્રો અહીંયા કઈ રકમ છે 1 તો અહીંયા આપણે લખીશું 1 બરાબર c શોધવાનું છે. એનું મૂલ્ય અહીંયા આપ્યું છે કેટલું છે 1 બરાબર. ચાલો અહીંયા ચોકડી ગુણાકાર કરીશું. જો મિત્રો c આ બાજુ રાખીશું એટલે 1 એકા 1 અહીંયા થઈ જશે. તો c નું મૂલ્ય કેટલું છે 1.
ચાલો હવે આપણે શૂન્યનો સરવાળો અને શૂન્યનો ગુણાકાર મેળવી લીધા. હવે એ પરથી આપણે દ્વિઘાત બહુપદી મેળવવાની છે. તો સૌપ્રથમ આપણે દ્વિઘાત બહુપદીનું સ્વરૂપ લખીએ. પી ઓફ એક્સ બરાબર એ એક્સનો વર્ગ પ્લસ બીએક્સ પ્લસ સી બરાબર. આ છે દ્વિઘાત બહુપદીનું સ્વરૂપ બરાબર. ચાલો હવે આપણે લખીશું અહીંયા એ બરાબર કેટલો છે, એનું મૂલ્ય અહીં કેટલું છે તો 1 છે. તો આપણે લખીશું 1 એક્સનો વર્ગ. ચાલો બીનું મૂલ્ય તો અહીંયા -4 છે, તો પ્લસની જગ્યાએ આપણે માઇનસ કરી દઈશું, -4x. અહીંયા તો +1 છે બરાબર. ચાલો મિત્રો, આ આપણો ફાઇનલ જવાબ છે. છતાં પણ આપણે ટેક્સ્ટ બુક પ્રમાણે લખી દઈએ કે કૌંસમાં અહીંયા 1 ના લખીએ, એક્સનો વર્ગ કરી દઈશું, -4x + 1 બરાબર, જ્યાં કે બરાબર 0 ન હોય બરાબર. આ આપણો ફાઇનલ જવાબ. તો ચાલો મિત્રો, આપણે ચેપ્ટર નંબર 2 બહુપદીઓ સ્વાધ્યાય 2.2 નો ક્વેશ્ચન નંબર અહીંયા આપણે પૂરો કરીએ છીએ. અને જો મિત્રો હવે મળીશું આપણે નેક્સ્ટ ચેપ્ટરની અંદર બરાબર. અને જો મિત્રો અમારો વિડીયો તમને પસંદ આવે તો લાઇક અને શેર કરજો, તેમજ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા ના મિત્રો. અને તમારા મિત્રોને પણ શેર કરજો અને તેમને પણ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું કહેજો. થેન્ક યુ મિત્રો.